और सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमें इस टूर्नामेंट में मिला, हमारे जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऑसियंस प्रभुभाई रामभाई गढ़वी और अंबाजी ग्रुप गांधीधाम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 12 ऑनर्स, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके चलते ये टूर्नामेंट सफलता की ओर आगे बढ़ा। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, ऐसे हमारे सभी मेंबर्स को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिन्होंने लगातार प्रेशर वाले मुकाबले में बहुत ही बेहतर अपनी सेवा दी और लाजवाब डिसीजन दिए, पूरी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए एक अहम ऐसे अहम डिसीजन हमारे एम्पायर्स ने लिए, इसलिए हमारे एम्पायर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे स्वागत करें हमारे एम्पायर्स जिन्होंने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए 1000 मैचों का अनुभव है, उनके साथ स्टार स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने एम्पायरिंग की हुई है और कमेंट्री भी की है। शक्ति सिंह जडेजा फ्रॉम राजकोट, जोरदार तालियां हो जाए। मैं विनती करूंगा पुंसी भाई के पधारें और शक्ति सिंह को 21 साल के साथ सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए हमारे एम्पायर शक्ति सिंह जडेजा फ्रॉम राजकोट सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। हमारे लिए खुशनसीबी है कि इतने बेहतर एम्पायर्स हमें इस टूर्नामेंट के लिए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति सिंह खुद कमेंटर भी है, किसी आपसे जरूर जानना चाहें, इन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री की हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। शक्ति सिंह हमारू गढ़वी कप નું आयोजन आपने केवू लागे जरूर जानो। साहब का देश कानाड़ी साहब लगातार मांडवी जीटी ग्राउंड के ऊपर बहुत सेवा दी है, उनके सम्मान के लिए मैं महेंद्र भाई से विनती करूंगा, महेंद्र भाई प्लीज पधारें और हमारे कमेंटर कानाड़ी साहब का सम्मान करें। कच्ची साल के साथ सम्मानित किया जाएगा हमारे कमेंटर कानाड़ी साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। कानाड़ी साहब बहुत सुंदर मधुर आवाज के साथ उन्होंने गढ़वी कप को और यादगार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कानाड़ी, जोरदार तालियां हो जाएं। मुंद्रा नगर पालिका कारोबारी चेयरमैन श्री ભોજરાજભાઈ ગઢવી તરફથી રાજ 11 કાંડાગરા જે જીતી છે એની ખુશીમાં 11000 નું યોગદાન ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભોજરાજભાઈ, મુંદ્રાથી એ લાઈવ જોઈ રહ્યા હતા, નિત્યમના તરફથી આ અનુદાન આવ્યું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આગળ હજી એક हमारा और एक बहुत ही सुंदर कमेंटर, युवा कमेंटर है हमारे गढ़वी समाज के, ऐसे नानी रायण से बता रहे कमेंटर, प्लीज वेलकम कमेंटर वीरा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे वीरा के लिए। जबरदस्त एनर्जी और जबरदस्त आवाज के साथ जिन्होंने लाजवाब सेवाएं दी हैं। मैं विनती करूंगा राणसी भाई से कि हमारे कमेंटर वीरा का सम्मान करें। ये वीरा नहीं, ये हीरा है। जोरदार तालियां हो जाए वीरा के लिए। थैंक यू वेरी मच वीर गढ़वी। इस टूर्नामेंट को जो आपने सॉन्ग सुना था बहुत ही महेंद्र, क्योंकि मांडवी से मुंबई तक और कच्छ से अहमदाबाद तक गढ़वी कप की गूंज फैल गई। वो गढ़वी कप सॉन्ग जो लगातार बजता रहा। प्लीज वेलकम डीजे सावन मेघराज गढ़वी। जोरदार तालियों से स्वागत करें सावन का। देवराज भाई गढ़वी ने विनती करीश कि डीजे सावन मेघराज भाई गढ़वी नो આપણે સન્માન કરીએ। પ્લીઝ વધારો ડીજે સાહેબ, ખૂબ જ સુંદર સેવાઓ અને એક ધૂન જેમણે આખા ગ્રાઉન્ડ માં મજા દીધી। એક બાર જોરદાર તાળી થઈ જાય ડીજે માટે। અભિનંદન સાવન।
જોરદાર તાળીઓ એક એવા શખ્સ જેમણે દિવસ રાત પોતાની ઊંઘ પણ અહીં પૂર્ણ કરી છે, પોતાનો જમણવાર પણ અહીં પૂર્ણ કર્યો છે અને ગઢવી કપની સુંદર મજાની રખવાળી પણ એમણે કરી છે. એવા જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરવા આપણે બાબુભાઈનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. બાબુભાઈ પધારો. મુનશીભાઈ ગઢવીને વિનંતી, એમના હસ્તે બાબુભાઈ ગઢવીને સન્માનિત કરશે. બાબુભાઈને સન્માનિત કરશે. બાબુભાઈ જેમણે રખવાળી પણ કરી આ ગ્રાઉન્ડની, ડાયાભાઈ તરફથી પણ એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ભીમસી બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી પણ એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આવી જ રીતે પોતાની સેવા આપતા રહે રમેશ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાબુભાઈ. એવા જ આપણા કચ્છી કોમેન્ટર જેની મોજ જ આખી અલગ બેતી અને જેની લગભગ એ કોમેન્ટ્રી બી ન છે ત્યાં સુધી 500 ફોન અચીવી નેતા. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. અને આ ટુર્નામેન્ટ में જેમને પોતાની ફોટોગ્રાફી દ્વારા જીવંત બનાવી છે એવા ફોટોગ્રાફર પ્લીઝ વેલકમ રામભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરીશ, પધારશો રામભાઈ. જેમણે પોતાની ફોટોગ્રાફી દ્વારા ચાણ બોર્ડિંગની અંદર જે પણ આપ ફોટોસ જોઈ રહ્યા હોય, અને દરેકને વિનંતી રહેશે ચાણ બોર્ડિંગ ની ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીને આપ જરૂર ફોલો કરી લેશો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો, જેથી કરીને આગળના કાર્યક્રમ સુધી આપ સૌ પહોંચી શકો. કે ચાણ બોર્ડિંગ હજી પણ ઘણા સારા કાર્ય બીજા વિદ્યાર્થીઓ માટે કરવા જઈ રહ્યું છે, તો આપ એ માધ્યમથી ત્યાં સુધી પહોંચી શકશો. પ્લીઝ પધારો રામભાઈ. મયુરભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરીશ, પ્લીઝ પધારો અને આપણે સન્માનિત કરીએ રામભાઈ ગઢવીને. ધન્યવાદ. હજી એક યંગસ્ટર જેણે ખૂબ જ મહેનત કરી આ ગઢવી કપ માટે અને જ્યારે પણ જરૂર પડી ત્યારે દોડ મૂકીને કામ પૂરા કર્યા છે એવા જયદીપભાઈ ગઢવીને વિનંતી, પ્લીઝ પધારો. એનું સન્માન કરશે ખુશાલભાઈ ગઢવી, સાવન ગઢવી. પધારો બંને, સાવન ગઢવી, જયદીપ ગઢવી, પ્લીઝ પધારો. ખુશાલભાઈ ગઢવી જેવી રીતે દોડ કરી રહ્યા છે એવી જ રીતે સાવન અને જયદીપ પણ દોડ કરે છે અને એને સન્માન પણ ખુશાલભાઈ આપશે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, થેન્ક યુ. આમ તો દેશ અને વિદેશમાં જેમની અવાજ ક્રિકેટની અંદર હંમેશા ગુંજતી રહે છે અને બધા ક્રિકેટરો ને તેમણે ફેમસ કર્યા છે પોતાની કોમેન્ટ્રી દ્વારા, અને એમ કહી શકાય કે ઇન્ડિયાના અને દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ કોમેન્ટર છે એવા હરેશ પંડ્યા સાહેબને વિનંતી કરીશ, પ્લીઝ પધારો. એમનું પણ આપણે દ્વારા સન્માન કરીશું. મુંબઈથી ખાસ કરી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા હતા અને પોતાની જબરદસ્ત કોમેન્ટ્રી દ્વારા તેમણે ખૂબ જ સારું એવું યોગદાન આપ્યું. હું વિનંતી કરીશ ભીમસી બાપાને કે ભીમસી બાપા પ્લીઝ પધારો અને આપણા હરેશ પંડ્યા સાહેબનું સન્માન કરશે. વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયા હરેશ પંડ્યા, જેનું સન્માન થવા જઈ રહ્યું છે. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद हरीश पंड्या सर, कॉन्ग्रेच्युलेशन्स. અને શ્યામભાઈ ગઢવીને જે કોમેન્ટ્રી બદલ કવર આપવામાં આવ્યું છે એ તે બાબુને સુપ્રત કરે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શ્યામભાઈ. ફોરેસ્ટર સાહેબ પોતાના હાથે જ બાબુને સન્માન કરશે. બાબુ પધારો પાછા. બાબુ ગ્રાઉન્ડમેન બાબુ હજી ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના કામમાં ઉપસ્થિત છે. બાબુભાઈ થેન્ક યુ. આ ગયા, પધારો બાબુભાઈ. દોડો શ્યામભાઈ પધારો. સતત 15 દિવસથી બાબુએ આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા રાત દિવસ અહીંયા પોતાની સેવા આપી છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાબુ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ધન્યવાદ શ્યામભાઈ ગઢવી. અને
લગભગ સાંજે 7:30 થી સવારના 7 વાગ્યા હોય, બપોરના 12 વાગે અને સાંજે 7:30 થી તમને ગરમ ગરમ ચા નાસ્તો હોય કે બપોરનું જમવાનું હોય કે રાતનું જમવાનું રાતના 3 વાગ્યા સુધી જેમણે જમાડી એવા રસોઈયા માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અશોક બાવાજી પ્લીઝ પધારો. ખૂબ જ સારી એવી સેવા અશોક બાવાજી તરફથી. કારણ કે રાતે 3 વાગે આપણે મેચ પતાવીને બોર્ડિંગમાં જઈએ ત્યારે પણ જમવાનું ઉપસ્થિત હોય, એટલે સાંજે 8 વાગે ગ્રાઉન્ડમાં આવ્યા પહેલા આપણે ત્યાં જઈએ તોય પણ જમવાનું રેડી હોય એવા અશોક બાવાજી સતત આ ગઢવી કપના દરેક મેમ્બર્સને અને દર્શકોને જમાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એને સન્માનિત કરી રહ્યા છે આપણા પ્રમુખ શ્રી હિતેલભાઈ ગઢવી. ધન્યવાદ. આ ટુર્નામેન્ટને ખિલાડીઓને એનર્જીની જરૂર હોય, કોમેન્ટરોને એનર્જીની જરૂર હોય કે દર્શક અને મહેમાનો હોય એમના માટે પણ પાણીની સુવિધા જેમણે પૂર્ણ કરી એવા ભગીરથભાઈ ગઢવીને જોરદાર તાળીઓથી વિનવીએ. પ્લીઝ પધારો ભગીરથભાઈ. વિનંતી રહેશે પ્રમુખ સાહેબને દયાલભાઈ ભગીરથભાઈને સન્માનિત કરીશું. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. સતત 2 વર્ષથી આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે લાઇટિંગ હોય કે ગ્રાઉન્ડનું મેનેજમેન્ટ હોય કે મંડપને ફોન કરીએ કે બાબુજી આ કામ પડશે, ઓકે થઈ જશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એવા શક્તિનાથ ટાવર લાઇટિંગ અને મંડપ સાઉન્ડ સિસ્ટમ જોરદાર તાળીથી સ્વાગત કરીએ શક્તિનાથનું. એને સન્માનિત કરી રહ્યા છે બિરજુ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી. જે અને આ વર્ષે જોવા જઈએ તો આપણી વચ્ચે એલઈડી ની પણ ખૂબ સારી એવી સેવા રહી. જ્યારે જરૂર પડી કે હવે એલઈડી આપણે વધારવાની છે તો ઉપસ્થિત રહીને એલઈડી નો વધારો પણ કરી આપેલ એવા સીઆર લાઇટિંગ કલ્પેશભાઈને વિનંતી કરીશ. પ્લીઝ પધારો કલ્પેશભાઈ. ખૂબ જ સારી સેવા એલઈડી સ્ક્રીનની જેમણે આપણે આપી છે. કલ્પેશભાઈ ઉપસ્થિત જોરથી જલ્દીથી આવજો કલ્પેશભાઈ. જ્યારથી મેચ ચાલુ થાય અને અંત થાય ત્યાં સુધી સવારના લગભગ 4 વાગ્યા સુધી એમની એલઈડી સ્ક્રીન સતત ચાલુ રહી છે અને સારું એવું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ છે આપણે એના ઉપર જોવા મળ્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કલ્પેશભાઈનું સન્માન કરીએ. પ્લીઝ પધારો રાઘવજીભાઈ, રાઘવદાનભાઈ. જોરદાર તાળીએ થઈ જાય કલ્પેશભાઈ માટે. જ્યારે પણ જીટી ગ્રાઉન્ડની અંદર ગઢવી કપ ચાણ સન્માનની ટુર્નામેન્ટ થતી હોય ત્યારે નગરપાલિકા તરફથી ખૂબ જ સારો એવો સપોર્ટ મળતો હોય. હાર્દિકભાઈ ઠક્કર, એમની સાથે વિજયભાઈ ગઢવી, એની સર્વે ટીમનો, નગરપાલિકાની સર્વે ટીમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પ્રમુખ હરેશભાઈ વિંજોડા, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જેમના દ્વારા ખૂબ જ સારી સેવા માટે એના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને ખૂબ સારું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આપણે જોયું. દરેક કેમેરામેન માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. લગભગ તમે એક દડો જોવાનું ચૂકી ગયા હશો પણ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ વાળા કેમેરામેન એક પણ દડો ચૂક્યા નથી. એના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. સાંજના 7 થી કરી બપોરના 3 વાગ્યા સુધી લાઈવ ટેલિકાસ્ટ એમણે પૂરું પાડ્યું. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ માટે મોહનભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરીશ પધારો અને આપણે દરેક કેમેરામેન વતી મોહનભાઈનું સન્માન કરીએ. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. મોહનભાઈ ગઢવી આપણા ગઢવી સમાજના જ છે, લાઈજાથી આવે છે, કરોણીના છે અને જીટીસી સાથે સતત 3 વર્ષથી પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે અને ગુજરાતમાં જીટીસી નું નામ કરવામાં એમનું પણ કાર્ય સાથે દરેક કેમેરામેન માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ બધાએ અમારા પડદા પાછળના હીરો હતા જેમણે ખૂબ જ સારું એવું યોગદાન આપ્યું પૂરી ટુર્નામેન્ટ માટે. અને હવે આપણે ટુર્નામેન્ટના ઇનામો તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. સૌપ્રથમ ફાઇનલ મેન ઓફ ધી મેચ, ફાઇનલ મેન ઓફ ધ મેચ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણા સ્કોરર આપણે મેન ઓફ ધ મેચ આપીએ પણ જે આંકડોની લેવડ દેવડ છે, સ્કોર સારો તમારા સુધી પહોંચાડ્યો છે એવા સ્કોરર સાહિલ બધિયાણી જામનગરથી પધાર્યા છે. એને પણ જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ.
ગોદાનભાઈને વિનંતી કે જામનગરથી પધારેલા આપણા સ્કોરર સાહિલ વધિયાણીનું આપણે સન્માન કરીએ. ખૂબ જ સારી સ્કોરિંગ ગઢવી કપની અંદર જોવા મળી અને દરેક ખેલાડીઓને પોતાના રન અને બોલ કેટલા નાખ્યા, કેટલા રન કર્યા, કેટલા બોલમાં કેટલા કર્યા, ખૂબ જ સારી એવી સ્કોરિંગ એમના તરફથી. સોનલ એન્ટરપ્રાઇઝ નવીનભાઈ ગઢવી એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઉપસ્થિત હોય તો પ્લીઝ પધારો નવીનભાઈ ગઢવી. ધન્યવાદ. અને હવે આપણે ચાલશું ઇનામ વિતરણ તરફ. ફાઇનલ મેચ આપ સૌએ જબરદસ્ત જોઈ, લાજવાબ મેચ જોવા મળી અને ફાઇનલ રોમાંચ સાથે જોવા મળી અને છેલ્લે વિજેતા બન્યા. એમાંથી એની ગેસીસ કોણ છે મેન ઓફ ધ મેચ? યસ, 3 ઓવર 1 મેડન 13 રન 2 વિકેટ અને 12 બોલમાં 32 રન. મેન ઓફ ધ મેચ કોહિનૂર દીપક ગઢવી. વંશીભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરીશ કે મેન ઓફ ધ મેચ ને બેટ અને રિયા સ્પોર્ટ્સ ના બેટ, રિયા સ્પોર્ટ્સ ની ટી-શર્ટ્સ, ટ્રોફી સાથે સન્માનિત કરો. જોરદાર તાળીઓ. રિયા સ્પોર્ટ્સ ના ઓનર ને જ બેટ સાથે સન્માનિત કરવામાં આવે છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ દીપક, વેલ પ્લેડ. ટી-શર્ટ મેન ઓફ ધ મેચ. And final man of the match trophy for Deepak Gadvi. Congratulations, well played Deepak, Abhinandan. Next, best fielder of the tournament. बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो काफी सारे कैचेस देखने को मिले, जो विकेट कीपर भी थे, फील्डर भी थे. मनीष गढ़वी 7 कैचेस, दीपक गढ़वी 10 कैचेस, नवलदान गढ़वी टाटा 11 10 कैचेस. लेकिन सबसे ज्यादा मैच के अंदर 10 कैचेस जिन्होंने पकड़े, प्लीज वेलकम. 1 रन आउट और 9 कैचेस जिसके नाम रहे जी वॉरियर सिकड़िया के हरेश गढ़वी. उपस्थित हो तो पधारे. बेस्ट फील्डर ऑफ गढ़वी कप सीजन 3. દિનેશભાઈ ગઢવીની વિનંતી એમના વતી ટ્રોફી સ્વીકાર કરશો. મયુરભાઈ ગઢવીને વિનંતી કે આપણા બેસ્ટ ફિલ્ડર ઓફ ધી ટુર્નામેન્ટ ગઢવી કપ સીઝન 3 ના બેસ્ટ ફિલ્ડરને ટ્રોફી સાથે આપણે સન્માનિત કરીશું. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ હરેશભાઈ ગઢવી. થેન્ક યુ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. આ ટુર્નામેન્ટની અંદર ખૂબ જ સારા બેટ્સમેન આપણે જોવા મળ્યા. સૌપ્રથમ આપણે બેસ્ટ બેટ્સમેન ઓફ ગઢવી કપ સીઝન 3 ને સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમને આ ટુર્નામેન્ટમાં રન બનાવ્યા. ટોપ 5 આપણે બતાવું તો 131 રન રનર ગઢવી, ચંદુ ગઢવી 134 રન, આશીષ ગઢવી 136, દીપક ગઢવી સૌથી વધારે રન. પણ ટુર્નામેન્ટની કમિટી જેમને બેસ્ટ બેટ્સમેન ઘોષિત કરી રહી, પ્લીઝ વેલકમ. 5 ઇનિંગમાં 136 રન ટાટા 11 ના આશીષ ગઢવી. જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ આશીષ ગઢવીનું. આશીષ ગઢવી જેમણે ખૂબ જ સારી બેટિંગ એક જ ઇનિંગમાં જોવા જઈએ તો 251 ની સ્ટ્રાઇક રેટ એમની રહી છે. હાઈએસ્ટ 82 રન એમણે એક ઇનિંગમાં બનાવ્યા છે અને ટોટલ 136 રન આશીષ ગઢવીએ બનાવ્યા. એને સન્માન માટે રામસિંહભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરીશ. રામસિંહભાઈ પધારો. અને બેસ્ટ બેટ્સમેન ઓફ ગઢવી કપ સીઝન 3 આશીષ ગઢવી. એમને ટ્રોફી, રિયા સ્પોર્ટ્સ નું બેટ, ટ્રોફી અને રિયા સ્પોર્ટ્સ ના બેટ સાથે એમને સન્માનિત કરવામાં આવશે. 17 સિક્સર એમણે આ ટુર્નામેન્ટમાં લગાડ્યા છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, વેલ પ્લેડ.
પધારો આશીષ. આશીષભાઈ પધારો. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ આપણે આશીષભાઈ ગઢવીનો. આશીષભાઈ, ગઢવી કપ સીઝન 3 કેટલો યાદગાર રહ્યો છે અને કેટલો આનંદ માણ્યો તમે બેટિંગનો? ગઢવી કપ સીઝન 3 બહુ યાદગાર રહ્યો અને બહુ રમવાની મજા આવી અને લગભગ કચ્છનો સૌથી સારો ટુર્નામેન્ટ છે ગઢવી કપ સીઝન 3. थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड नाउ बल्लेबाज बेहतर थे तो उनको आउट करने वाले गेंदबाज सबसे बेहतर थे. ऐसे गेंदबाज को भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं. नरेंद्र गेलवा 6 विकेट, किशन 6 विकेट, हरि गढ़वी 7 विकेट, शिवराज गढ़वी 8 विकेट. लेकिन कम इकोनॉमी के साथ 8 विकेट लेने वाले बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट अशोक गढ़वी फ्रॉम राज 11. सम्राट सामत ने विनंती રહેશે કે બેસ્ટ બોલર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ ગઢવી કપ સીઝન 3 ના બેસ્ટ બોલર ને આપણે ટ્રોફી અને બેટ સાથે સન્માનિત કરીશું. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અશોક ગઢવી, બેસ્ટ બોલર ઓફ ગઢવી કપ સીઝન 3. नाउ बैट्समैन देखना, बॉलर देखा, फील्डर देखा, लेकिन इनमें सबसे शानदार जिन्होंने किया उसे हम कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज को हम सम्मानित करने जा रहे हैं. तो इससे पहले मेहमानों का आमंत्रण करूंगा भारू भाई गढ़वी, उनके साथ मैं विनती करूंगा मोहन भाई गढ़वी और हमारे एसके जो लॉजिस्टिक के ओनर दिनेश भाई से प्लीज पधारें मैन ऑफ द सीरीज को सम्मानित करने के लिए. जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मेहमानों का. नारायण भाई भी उपस्थित है. नारायण भाई से भी विनती रहेगी मैन ऑफ द सीरीज को सम्मानित करने के लिए पधारें. और मैन ऑफ द सीरीज देखा जाए तो 18 पॉइंट के साथ 5 नंबर पे रहे रतन गढ़वी, 18 पॉइंट के साथ धैराज गढ़वी, 18.88 पॉइंट के साथ किशन गढ़वी, दिनेश गढ़वी 18.99, लेकिन सबसे ज्यादा 25.52 पॉइंट के साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट एनी गेसेस दीपक गढ़वी, कच्छ कोहिनूर. राज 11 भाड़िया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे भारू भाई गढ़वी, दिनेश भाई. नारायण भाई से विनती जुड़ जाए. नारायण भाई, जोरदार तालियां हो जाए. कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड दीपक. रिया स्पोर्ट्स का बल्ला एक बार फिर दीपक के लिए. कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड दीपक. प्लीज जुड़े हमारे साथ, पधारें. पधारे दीपक. सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस दीपक, वेल प्लेड. कैसा रहा गढ़वी कप सीजन 3 और कितनी यादें जुड़ी रहेगी इस टूर्नामेंट के साथ? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट था. सभी ऑर्गेनाइजर्स की बहुत बढ़िया मेहनत थी. पहले तो मैं आपको बता दूं कि इधर ग्राउंड की कंडीशन भी बहुत खराब थी खेलने के लिए. ऐसा ग्राउंड भी बनाने में बहुत तकलीफ थी. तो पूरा सब आयोजक कमेटी ने पूरा बढ़िया साथ सत्कार दिया और पूरे समाज ने अच्छा सपोर्ट दिया है. इसकी वजह से इतना बढ़िया टूर्नामेंट हुआ है.
ये टूर्नामेंट में अगर ओपन टूर्नामेंट में होती है हरेश भाई तो इतनी पब्लिक नहीं आती है, लेकिन हमारे गढ़वी समाज में इतनी सारी पब्लिक और रात के 3-3 बजे तक मैच होता था तो भी बहुत बढ़िया रहता था। तो सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे दीपक गढ़वी, मैन ऑफ द सीरीज फॉर गढ़वी कप। एंड नाउ उप विजेता टीम को हम सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले रतन गढ़वी को मैं आमंत्रित करूंगा। रतन प्लीज पधारें, जोरदार तालियों से स्वागत करें रतन गढ़वी, कच्छ के कप्तान और रेस के लॉजिस्टिक के कप्तान। रतन, गढ़वी कप 1-2 तो शानदार रहा, लेकिन सीजन 3 कितना शानदार रहा, कितना यादगार रहा। सोनल मात की पहला तो आज जे चैंपियन थई छे राज 11 बाड़िया, ई टीम ने खूब खूब अभिनंदन आपीश। ई आखो परिवार, ई आपणो परिवार छे, बहु सारी रमत करी अने अमे टॉस वखते कीधुं के दीपक ने चेसिंग मळी छे, ए तो ई अघरो वस्तु छे। शायद ई ज अमने 140 जेवो टार्गेट अमने चेस करवा मळ्यो तो કંઈક વધારે મજા આવી હોત, પણ બધું લક રોજ સાથ ના આપે। ક્રિકેટ માટે લક બહુ જરૂરી છે અને અંશે ગેન હું ડાયલભાઈ અને પુણસીભાઈનો હજી જેટલો ધન્યવાદ કહું એટલો ઓછું છે, કારણ કે ઓનર તો એક દી આવે હાલે જાય, આઇકોન એક દિવસ આવે હાલે જાય, પણ 8-8 દિવસ એના મહિના દિવસ પહેલાથી જે મહેનત કરી છે આ કોઈ એકના જ નથી થતું, બધાએ મહેનત કરી છે। અને અમારા ઓનર દિનેશભાઈએ કીધું હતું કે આપણે એન્જોય માટે टीम है, कोई एवी लोड नहीं આપણે જીતવાની। અમે પહેલી હારી ગયા તો અમને અહીંયા પીઆઈ છે મયુરભાઈ, શિવરાજભાઈ, અમે લકી પર્સન ને બોલાવ્યો ખાતો ખોલવા માટે। અમે પહેલી વાર ત્રીજી વર્ષમાં અમે હું ફાઇનલમાં પહોંચ્યો છું તો બહુ મજા આવી। આ રાજ 11 ને ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અને દીપક મેન ઓફ ધ સિરીઝ આ તો સમાનની છે, ઓલ ઇન્ડિયામાં રમે છે, એ આપણો ગૌરવ છે, એટલે એમાં કોઈ નવાઈની વાત નથી। દીપકને હક છે સિરીઝ થવાનો। અને દીપક ગઢવી આજે જે પણ છે એમને ક્યાંક ને ક્યાંક રતન ગઢવીનો પણ જોરદાર હાથ છે, એના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ। કારણ કે જ્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે રમવા માટે રતનભાઈને કોલ આવ્યો ને પહેલા કીધું કે હું તો બીજામાં રમું છું, દીપકને તમે રમાડજો, એટલો એ સારો પ્લેયર છે। આજે આખા વિશ્વમાં ગઢવી સમાજનું એ નામ ચમકાવી રહ્યા છે। એટલે વિનંતી કરીશ દિનેશભાઈને, પ્લીઝ પધારો દિનેશભાઈ। રતનભાઈ પહેલા આપ પધારો ટ્રોફ માટે, પછી પૂરી ટીમ જોડાશે। જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ બંને ટીમ ઓનર દિનેશભાઈ गढ़वी, रतन गढ़वी पधारो। धर्मेश, राणसीभाई અને પુનસીભાઈ ગઢવીની વિનંતી છે કે ઉપવિજેતા ટીમને દીપક ગઢવીની પણ વિનંતી સાથે જોડાશે ઇનામ વિતરણમાં। અને ઉપવિજેતા ટીમ એસકે લોજિસ્ટિક ગઢવી કપ सीजन 3 उपविजेता टीम एसके लॉजिस्टिक, जोरदार तालियों थी जाए। कांग्रेचुलेशंस। હવે પૂરી ટીમ પ્લીઝ એકવાર ફોટો સેશન માટે પૂરી ટીમ આવી જાય, પૂરી ટીમ આવી જાય। बोलो सोनल मात की। कांग्रेचुलेशंस आज के लॉजिस्टिक, खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस आज के लॉजिस्टिक। અને હવે હું વિનંતી કરીશ જેકે લક્ષ્મી ટીમ, કારણ કે આ તો એસકે લોજિસ્ટિક રમી રહી હતી પણ જેકે લક્ષ્મી ટીમ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો વિનંતી કરીશ મહેન્દ્રભાઈ ગઢવી, દિવિરજસિંહ જોશી સાહેબ, મહેશ્વરી સાહેબ કે પધારો। સાથે હું વિનંતી કરીશ મયુરભાઈ ગઢવીને, સામતભાઈને, દરેક મહેમાન જે પણ સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત છે બધા દેવરાજભાઈ, સામતભાઈ, રાણસીભાઈ, દરેકની વિનંતી સર્વે જોડાઈ જશો પ્લીઝ।
અને પ્રમુખ શ્રી દયાલભાઈ ગઢવીને પણ વિનંતી જોડાઈ જશો અને દિનેશભાઈ દયાલ ગઢવી એ પણ જોડાશે. જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ ચેમ્પિયન ઓફ ગઢવી કપ સીઝન 3 રાજ 11 કાંડાગરા. દયાભાઈ ગઢવી અને કેપ્ટન ને વિનંતી પ્લીઝ પધારો. રાજ નારાયણ દયાભાઈ ગિલવાને પણ વિનંતી પ્લીઝ પધારો. દરેક મહેમાનોને વિનંતી ટ્રોફીમાં પોતાનો હાથ જરૂર લગાડશો જેથી કરીને ધીરજભાઈની પણ વિનંતી સાથે જોડાઈ જાય. ચેમ્પિયન ટીમ 2025 ગઢવી કપ સીઝન 3 રાજ 11. હવે પૂરી ટીમને વિનંતી રહેશે ફોટો સેશન સાથે જોડાઈ જશો. પ્લીઝ પધારો પૂરી ટીમ. રાજ 11 ભાડિયા કાંડાગરા ખૂબ જ સરસ રમત બતાવી અને ફાઇનલ વિજેતા બની છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ડેલભાઈ બોલો સોના માત કી. ડેલભાઈ ગઢવીને વિનંતી રહેશે કે ગઢવી કપ સીઝન 3 ની આ સફળ આયોજનને પોતાના શબ્દો સાથે વિરામ આપે. પ્લીઝ બતાવો ડેલભાઈ. બોલો સોનલ માત કી. થેન્ક યુ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ રાજ 11 ભાડિયા. દરેક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન. અને હવે દયાલભાઈ ગઢવીને વિનંતી કે આભાર વિધિ સાથે આ ગઢવી કપ સીઝન 3 ને એ વિરામ આવશે. ધન્યવાદ.
જય માતાજી. ગઢવી કપ સીઝન 3 ના ભવ્ય આયોજન બાદ આજે આપણે પૂર્ણાહુતિ કરી. તો આ આયોજનને સફળ બનાવવા માટે જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ, ઓશિયન પ્રાઇડ, અંબાજી ગ્રુપ, સ્કાય ટચ સિક્યુરિટી એ તમામ સ્પોન્સર તેમજ બારે ટીમના ઓનર્સ અને ગઢવી સમાજ ચાણ બંધુઓનો, માંડવીની ક્રિકેટ પ્રેમી જનતાનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. સોનલ માત કી જય. રાજ 11 ચેમ્પિયન થઈ અને મારી ટીમ તો આમ ડગમગ થઈને આવી, પણ આવી એવી કે ભૂકા કાઢી નાખ્યા છેલ્લે. એટલે એના માટે જો મારા માટે લકી હોય તો અમારો નાનો ભાઈ છે મયુર આવીને બેસે એટલે અમે જીતી જઈએ. એટલે મયુર માટે જોરદાર તાળીઓ. થેન્ક યુ. જય માતાજી. આની સાથે અહીંયા ગઢવી કપ સીઝન 3 સમાપ્ત થાય છે. ફરી મળીશું એક સુંદર ટુર્નામેન્ટ સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ભારત માતા કી જય. જય હિન્દ.